ॐ भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. જય શ્રી કૃષ્ણ બધાને. નારીઓ બધી રીતે આપણા માટે બધું કરીએ, ફેમિલી માટે બધું કરીએ, બધું આપણે કરી શકીએ એટલી બધી કેપેસિટી છે. પણ આપણે ફક્ત આપણા ફાઇનાન્શિયલ સબ્જેક્ટમાં આપણે થોડા ઉદાસીન રહીએ છીએ. તો આજે એ વિશેની સમજણ લઈને આપણી સાથે લીનાબેન આવ્યા છે. લીનાબેન સંજયભાઈ ચાંડક પૂનાથી. તો એ આપણને સમજાવશે કે આપણે પરિસ્થિતિમાં કેવી રીતે ડીલ કરવી. તો પ્લીઝ આપણે બધા વેલકમ કરીએ. લીનાબેન, પ્લીઝ યુ કેન સ્ટાર્ટ નાઉ. ઓકે, બધાને પહેલા મારા જય શ્રી કૃષ્ણ. એકચ્યુઅલી ફાઇનાન્શિયલ ઇન્ડિપેન્ડન્સ અને ફાઇનાન્શિયલ લિટરસી આ બે જુદી વસ્તુ છે. આજે હું જે લેવા માંગુ છું એ ફાઇનાન્શિયલ લિટરસી, કેમ કે ફાઇનાન્શિયલી ઇન્ડિપેન્ડન્ટ ઘણા બધા ફિમેલ્સ પણ હોય છે, મેલ્સ પણ હોય છે, પણ ફાઇનાન્શિયલ લિટરસી એકચ્યુઅલી બહુ જ ઓછા લોકોને હોય છે. અને એ આપણે જાણીએ કે રીતના એટલે શું હોય ફાઇનાન્શિયલ લિટરસી. એટલે એકચ્યુઅલી એક ફેક્ટ કહેવા માંગુ છું અહીંયા કે આપણા ઇન્ડિયામાં ફક્ત 27% ઓફ એજ્યુકેટેડ પોપ્યુલેશન ઇન્ક્લુડિંગ મેલ્સ અને ફિમેલ્સ એ ફાઇનાન્શિયલી લિટરેટ છે. તો એટલે ફાઇનાન્શિયલ લિટરસી જે છે એ ઘણા બધા ઇવન મેલ મેમ્બર્સ છે જેમને ખબર નથી. તો આજે આપણે એના વિશે થોડું ડિસ્કસ કરીએ. મારી ઈચ્છા છે કે આપણે એક થોડું ઇન્ટરેક્ટિવ સેશન તરીકે મૂકીએ, એટલે તમને પણ કંઈ આપનું પોઈન્ટ્સ એડ કરવા હોય યા કોઈના માટે બેનિફિશિયલ હોય તો પ્લીઝ તમે એડ કરજો. આપણે બધા માટે યુઝફુલ થાય એવી રીતના ડિસ્કશન ચાલુ કરીએ. ઓકે, તો ફાઇનાન્શિયલ લિટરસી એટલે આપણી આવક અને આપણા ખર્ચા એવી રીતે મેનેજ કરવાનું કે આપણે લાઈફમાં પૈસા માટે કોઈ પણ નિર્ભર ના રહેવું પડે. તો પેલી વાત કહું, હું આ ટોપિક કેમ લઉં છું એનો રીઝન આપણે પેલા એક વિડીયો જોઈએ, એનાથી તમને ખબર પડશે. તો હું એક વિડીયો શેર કરું છું જે પેલા આપણે જોઈએ, પછી આપણે શરૂ કરીએ. ઓકે, મારો અવાજ વિડીયોનો અવાજ બધાને આવી રહ્યો છે કે જસ્ટ કન્ફર્મ કરવું હતું? હા, ઓકે, ના, નથી આવતું. એક મિનિટ. Thank you so much for coming to help us conduct this experiment today. અવાજ આવી રહ્યો છે ને બધા? હા, આવે છે. Okay, I'll just start. Of different ages. We are made to like stand in a line. Now I'm going to ask you a bunch of questions. If your answer is a yes, step forward. If it's a no, please step back. Here goes. Ready? Did you learn how to ride a bicycle before the age of 10? Did you learn music in school? Did you take any lessons in sports? And no, video games are not a sport, even if it has the word game in it. Did you learn how to iron your clothes while still in school? Take a step forward. If not, take a step back. If you can make tea or breakfast, not just for yourselves, please step forward. If not, take a step back. In the beginning, I think the questions were more general. People were still going forward and backward. Questions like, it was funny to see like the cooking question. There were a lot of men who went ahead and there were women who were going behind. Do you usually make all the household bill payments yourself? Do you know the circle rate in your area? Do you know the price of gold today? Do you know the exact breakup of your salary? As the questions unfolded, the stark difference came out visibly. Do you know the details of the financial documents you're asked to sign? Have you bought a vehicle in your own name without consulting anybody?
Have you bought insurance policies unassisted? Do you watch or follow the budget? Like you think you're doing okay, but then you're like, okay, these are kind of important things that I don't look at. Do you manage your own finances and earnings unassisted? Do you know how to invest in mutual funds? Do you know the difference between a mutual fund and an SIP? Do you make the investments for your family members or your spouse? Do you file your own income tax return? Now, everyone who's in front, could you please turn around and look behind you? Initially, when you guys started moving, there wasn't such a big gap. My question is, when did this gap start to occur? The minute the questions became about managing money, the gap between men and women became very clear and evident. You know, women handling certain responsibilities regarding their own life, which were always passed on to someone else in the family or the men. There was a slight unfairness I realized at that time. But at that point, it seemed normal. I was upset. I wanted to be at the front of the line. It's like, why don't I know this? Why am I not confident enough to say, yes, I am able to understand this? It was quite an eye-opener for me because I always depended on the men of the family to take care of my investments and, plan my future. I felt that obviously men are more into it than women. So eventually I did expect the gap to be there. Over the years growing up, there were certain very traditionally masculine tropes that were assigned for him and certain traditionally feminine tropes that were assigned for me. For women, it's practically debarred to learn to know and to focus on money. I wish I had known from the beginning of my childhood and kind of thought about that I would be doing so much better. Just actionable measures is what we want, really. હેલો બધા મને સાંભળી શકે છે? Yes. Ha. હા આ Yes, વિડીયો yes. જે આપણે જોયો હમણાં એમાં એ ક્લિયર થયું છે કે ફિમેલ્સ કેટલા પણ ઇન્ડિપેન્ડન્ટ હોય પણ ઘણી બધી વસ્તુઓ છે જે ફાઇનાન્શિયલી લિટરેટ ન હોવાના લીધે એ લોકો નથી કરતા અને ઘરમાં જનરલી કોઈ તો બી જેન્ટ્સ મેમ્બર જે છે એ જ આ બધું જોતો હોય છે એટલે ક્યારે વખત Yes, આવે yes. તો એ ટોટલી લોસ્ટ થઈ જાય છે બેસિકલી એક જ મિનિટ વોઇસ નથી સંભળાતો લીના તારો માઇક બંધ છે માઇક બંધ છે એક જ મિનિટ માસી આ થોડુંક ઓકે ઓકે આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ હવે તો એકચ્યુઅલી આ ટોપિક લેવાનો રીઝન જ આ છે કે આપણા જનરલી આ ફિમેલ્સને બહુ બધી વસ્તુઓ જે ખબર નથી એ આજે આપણે ડિસ્કસ કરશું આપણે જોયું કે ઇનિશિયલી જ્યારે નાનપણમાં આપણા છોકરા છોકરીઓ સાથે ભણતા હોય છે લાઈફમાં ઉતરે છે ત્યાં સુધી એ લોકો એક લેવલ પર બધા સેમ લેવલ પર હોય છે અને પછી ઇવેન્ચ્યુઅલી ફિમેલ્સ અમુક વસ્તુ એ પોતાના લાઈફમાં કરતા નથી એટલે બહુ બધા પાછળ રહી જાય છે એટલે ઇટ ઇઝ નોટ અબાઉટ આગળ પાછળ પણ બેઝિકલી આ વસ્તુ ફિમેલ્સની બી ખબર હોવી જોઈએ કેમ કે આ બહુ જ જરૂરી છે જ્યારે ક્યારેક એવું વખત આવે ત્યારે ટોટલી લોસ્ટ ના થઈ જાય એના માટે તો આજે હું છે ને એ મારા 20 years ઓફ પ્રેક્ટિસમાં હું એક પ્રેક્ટિસિંગ ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ છું તો જે મારા 20 yearsના
પ્રેક્ટિસમાં મને અમુક એક્સપિરિયન્સીસ આવ્યા છે જે એ હું આજે એક કેસ બાય કેસ તમારા લોકો સાથે શેર કરીશ, તો આપણને એનાથી રિયલાઇઝ થશે કે આ કેટલું બધું જરૂરી છે કે આપણને બધું ખબર હોવી જોઈએ. એકચ્યુઅલી એક મારો ક્લાયન્ટ હતો જેનો ઇન્કમ ટેક્સ રિટર્ન હું ઘણા વર્ષોથી ફાઇલ કરતી આવતી હતી અને હું એના વાઇફને ક્યારેય જ મળી નહોતી. એક દિવસ ઓચિંતો એની વાઇફ મળવા આવી અને એને મને કીધું કે એમના હસબન્ડ હવે નથી રહ્યા. આઈ વોઝ લિટરલી શોક, કેમ કે એ મને એટલે હી વોઝ 35 years old, એટલે આ એજમાં એકદમ અચાનકથી જતા રહ્યું એ શોકિંગ જ હોય. એમની વાઇફ એક 32 yearsની હશે અને એ મારા પાસે આવી હતી એ જાણવા માટે કે એમના પાસે ફાઇનાન્શિયલ્સ એમના શું છે, એટલે એમને કંઈ જ ખબર નહોતી. ઇન સ્પાઇટ ઓફ શી વોઝ વેલ એજ્યુકેટેડ, એમને ક્યારેક એમના હસબન્ડ સાથે ક્યારેક ઘરના ફાઇનાન્સ વિશે કંઈ જ ડિસ્કસ કર્યું નહોતું. એટલે એમને આ બી નહોતી ખબર કે એમના કયા બેંક એકાઉન્ટ છે, ફિક્સ ડિપોઝિટ્સ છે કે નથી, કોઈ લાઈફ ઇન્સ્યોરન્સ પોલિસી છે કે નહીં. શી વોઝ ટોટલી ક્લુલેસ અબાઉટ એમના ફાઇનાન્શિયલ્સ. તો એ બહુ જ રડતી હતી અને પૂછતી હતી કે એમની કોઈ લાઈફ ઇન્સ્યોરન્સ પોલિસી છે કે પ્લીઝ જો કંઈ હોય તો મને કહો. મને બહુ જ ઈચ્છા હતી કે હું એમની મદદ કરું, પણ બેસિકલી એમની કોઈ લાઈફ ઇન્સ્યોરન્સ પોલિસી હતી જ નહીં. તો અને એ આઈ વોઝ શ્યોર કે અમે લોકો જનરલી ઇન્કમ ટેક્સમાં આ વસ્તુ પૂછતા હોઈએ છીએ ડિડક્શન્સ માટે. તો મેં એમને કીધું એવું તો કંઈ છે નહીં, પણ એટલે જ એમના જે બેંક એકાઉન્ટ્સ અને બીજા ડિટેલ્સ જે અમારી પાસે હતા એમના શેર ટ્રેડિંગના, ડીમેટના, એ મેં એમને આપ્યા. એનાથી પછી એમને જેટલું હેલ્પ થયું હશે. પણ બેસિકલી આ વસ્તુ કે એમની કોઈ લાઈફ ઇન્સ્યોરન્સ પોલિસી છે કે નહીં, આ એમને બીજાથી પૂછીને જાણવું પડે. દેટ ઇઝ વેરી રોંગ થિંગ. કેમ કે તમને બધાને એક હજી શોકિંગ ફેક્ટ શેર કરવા માંગુ છું કે આપણું LIC લાઈફ ઇન્સ્યોરન્સ કોર્પોરેશન એના પાસે જે અનક્લેમ્ડ અમાઉન્ટ છે ઇટ ઇઝ ઓલમોસ્ટ રાઉન્ડ અબાઉટ 21,000 crore રૂપીઝ. એ પણ સપ્ટેમ્બર 2021 નો ડેટા છે. તો એટલે એટલા બધા લોકો એટલા બધા પૈસા એમના ક્લેમ કરવા આવ્યા જ નથી. મોસ્ટલી આ એબ્સેન્સ ઓફ ઇન્ફોર્મેશન હોય ત્યારે એ રીતના થાય. જનરલી ગુજરાતી અને મારવાડી ફેમિલીમાં જ આ જોવા વધારે મળે છે કે એમના ઘરના ફિમેલ્સને ખબર નથી હોતી કે એમના હસબન્ડની કોઈ લાઈફ ઇન્સ્યોરન્સ પોલિસી છે યા નથી. તો આ વસ્તુ બહુ જ ડિસઅપોઇન્ટિંગ છે આ વસ્તુ કે આ એમને ખબર નથી હોતી. એટલે પહેલી વાત તો આપણે આપણા ઘરમાં જેટલું બી આપણા હસબન્ડનું યા ફાધરનું કોઈનું બી ફાઇનાન્સ જે તમને ખબર હોવી જોઈએ કે શું છે શું નથી. નોટ ઓનલી આ હું હસબન્ડના જે લાઈફ ઇન્સ્યોરન્સ પોલિસીની વાત કરું છું, ઇવન જે પેરેન્ટ્સ હોય છે ને એ બચ્ચાઓ નાના હોય છે ત્યારે LIC ના નામ ઉપર કાઢે છે. પછી બચ્ચાઓ એક પોલિસી ટર્મ ચાલુ હોય છે, પોલિસી મેચ્યોર થઈ જાય છે ને તો બી એ કમ્યુનિકેશન અગર નથી થયું અને મે બી ઇન ધ મીન ટાઈમ પેરેન્ટ્સ એજના લીધે કે એમની મોટી એજમાં જતા રહ્યા પણ એમને ક્યારે કમ્યુનિકેટ જ ના કર્યું હોય છોકરાઓને કે આ હું પોલિસી તારા નામથી કાઢી હતી. તો એ મેચ્યોરિટી અમાઉન્ટ એમનું ટર્મ પત્યા પછી પણ એ લોકો ક્લેમ કરવા જતા નથી. તો એ પણ અનક્લેમ્ડ રહે છે. એટલે તમારું એક કોઈ પણ જે બી ફાઇનાન્શિયલ્સ છે એ તમે એક ફાઇલમાં વ્યવસ્થિત ગોઠવીને એવી જગા મૂકવાનું કે તમારા ફેમિલી મેમ્બર્સને આ બધું ખબર હોય કે તમારા પાસે શું છે. આ એક જે કેસ મેં ડિસ્કસ કર્યો એમાંથી આપણને ખબર પડી કે એક તો આપણે ફેમિલીના ફાઇનાન્શિયલ્સ ખબર હોવી જ જોઈએ અને સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ કે ટર્મ પ્લાન આપણા અર્નિંગ મેમ્બર જે હોય છે ઘરમાં, જે કોઈ આપણા ઘરનો અર્નિંગ મેમ્બર છે એનું એક ટર્મ પ્લાન કરવું બહુ જરૂરી છે. ટર્મ પ્લાન એટલે શું? એ તમને એકચ્યુઅલી ટર્મ પ્લાન છે ને કોઈ બી ઇન્સ્યોરન્સ કંપની બહુ જલ્દી રિકમેન્ડ નહીં કરે કેમ કે એ કંપનીના પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી બહુ પ્રોફિટેબલ નથી હોતું. એમાં શું થાય છે ટર્મ પ્લાનમાં તમે તમારા એજના પ્રમાણે પ્રીમિયમ ડિસાઇડ થાય. રાઉન્ડ અબાઉટ 20,000 થી 25,000 રૂપિયા તમે પ્રીમિયમ ભરો જે તમને પાછું નથી મળતું પણ એના બદલે તમને એટલીસ્ટ 1 crore કવર મળે છે. એટલે ઇફ સમથિંગ અનફોર્ચ્યુનેટ હેપન્સ તો તમને 25,000 પ્રીમિયમના અગેન્સ્ટ તમને ઇન્સ્યોરન્સ કંપની તમારા ફેમિલીને 1 crore રૂપીસ આપશે. તો એ જે વેલ્યુ છે એ એટલે થોડી કન્સિડરેબલ છે. પણ તમે અગર જે પોલિસીસ કાઢતા હો છો કે લાઈક આપણને મની બેક મળવું જોઈએ, જે પ્રીમિયમ હું પે કરું છું એ મને પાછું મળવું જોઈએ, તો એવી જે પોલિસીસ હોય છે ને એનું જે સમ ઇન્શ્યોર્ડ હોય છે એ ફક્ત 10 times ઓફ ધ પ્રીમિયમ અમાઉન્ટ હોય છે જનરલી. જો કે તમે 1 લાખ નું પ્રીમિયમ ભરશો તો તમને 10 lakhs રૂપીસ જ મળશે ઇન કેસ કંઈ રોંગ થાય તો. પણ 10 lakhs થી આજે ફેમિલીનું સર્વાઈવલ નથી થઈ શકતું, વી ઓલ નો.
અગર અર્નિંગ મેમ્બર ને કંઈ થાય છે તો એટલે આપણા પાસે ટર્મ પ્લાન હોવી જરૂરી છે કે એક સારી અમાઉન્ટ આપણા ફેમિલીને સપોર્ટ કરી શકે ઇન ધ ઇવેન્ટ ઓફ એની અનફોર્ચ્યુનેટ થિંગ હેપન્સ. તો એક તો આપણે જનરલી અવોઇડ કરવા જોઈએ મની બેક વાળા પ્લાન્સ અને ટ્રાય ટુ બાય ટર્મ પ્લાન. હવે હું જ્યારે સ્ટાર્ટ કર્યું ત્યારે મેં તમને કીધેલું કે આપણને ફાઇનાન્શિયલી કોઈ પણ નિર્ભર ના રહેવું પડે, દેટ ઇઝ ફાઇનાન્શિયલ લિટરસી. તો હવે આપણને આ ખબર છે કે ફાઇનાન્શિયલી નિર્ભર હોવાનું અગર બે વસ્તુ આપણે મેનેજ કરી શક્યા તો આપણને લાઈફમાં કોઈ દિવસ ફાઇનાન્શિયલી કોઈ પર ડિપેન્ડ ના રહેવું પડે. એક તો ઇન કેસ ઇન ધીસ ઇવેન્ટ જ્યારે અર્નિંગ મેમ્બરની કંઈક ગડબડ થઈ જાય તો દેટ ઇઝ વન કેસ, તો એ આપણું ટર્મ પ્લાન ટેક્સ કેર ઓફ ઇટ. અને બીજું છે કે હેલ્થ ઇશ્યુઝ, અગર ફેમિલીમાં કોઈને કંઈ મેડિકલ ઇશ્યુ આવી જાય તો બી તમે લાઈક બહુ જ પૈસા આપણા ખર્ચ થઈ જાય અને પછી ફાઇનાન્શિયલી સ્ટ્રેસ આવવા માંડે. તો એના માટે આપણું એક મેડિક્લેમ હોવું પણ બહુ જરૂરી છે. એટલે જ મને લાગે છે 5 લાખ રૂપીઝનું મેડિક્લેમ અગર તમે લો તો એ તમારી સારી એવી નીડ ઓફ આપણા મેડિકલ પ્રોબ્લેમ્સને કવર કરી શકે. અગર તમને 5 લાખનું નથી લેતા ફાવતું તો બી એટલીસ્ટ 2 લાખ તો બી તમે ટ્રાય કરો કે એક મેડિક્લેમ તમારું હોવું જોઈએ. તો આ બે વસ્તુ અગર તમારી છે તો તમે ફેરલી એકદમ સારું, એટલે યુ નીડ નોટ બી ડિપેન્ડન્ટ ઓન એનીવન ઇન ફ્યુચર. તમે સેલ્ફ ઇન્ડિપેન્ડન્ટ આરામથી રહી શકો છો. તો આ બે વસ્તુ કેમ કે અનસર્ટેનિટી લાવે છે આપણા લાઈફ. પછી આ જે મેં એક એક્ઝામ્પલ દીધું એમાં આપણે આ જેવું જાણ્યું તો આ બધાએ આ કમ્પલસરી ફોલો કરવાનું છે કે આપણા બધા ફાઇનાન્શિયલ્સ ફેમિલી મેમ્બર સાથે ડિસ્કસ કરવા જ જોઈએ. હવે જ્યારે ફાઇનાન્શિયલ્સ ખબર હોય તો બી અમુક વસ્તુઓ હર્ડલ્સ કેવા ક્રિએટ કરે એ હું હવે મારા બીજો એક્ઝામ્પલમાં તમને ડિસ્કસ કરું છું. હમણાં રિસેન્ટલી જેવું થયું છે, એક બ્રધર અને સિસ્ટર બંને મારા ક્લાયન્ટ છે. એટલે એમાંથી અને બંને અનમેરિડ, એટલે બંને ભાઈ બહેન અને મમ્મી એ સાથે રહેવાના. તો અનફોર્ચ્યુનેટલી એમના મધર કોવિડમાં ગુજરી ગયા. સિસ્ટર પણ 55 યર્સના છે અને બ્રધર ઓલમોસ્ટ 47 યર્સના. અને સિસ્ટરનું પેકેજ 35 lakhs પર યરના ઉપર છે અને બ્રધર બી 30-40 lakhs પર યર કમાય, એટલે ફાઇનાન્શિયલી દે આર વેરી ગુડ. પણ એક દિવસ અચાનક હાર્ટ એટેકથી એ બ્રધર ગુજરી ગયો. એકચ્યુઅલી એમના બેનનું બી આઈટીઆર ફાઇલિંગ અને બધું છે ને એમના ભાઈ જ મારા સાથે કોઓર્ડિનેટ કરતા હતા. કઈ ટેક્સ પેબલ આવે કઈ આવે તો નેટ બેન્કિંગ થી એમના બ્રધર જ પે કરવાના. અમુક વસ્તુ એટલે જસ્ટ મને અગર કોઈ ક્વેરી છે તો ત્યારે જ એમના બેનથી મારું બોલવાનું થાય, અધરવાઇઝ એમનું બધું જ એમના ભાઈ જ મેનેજ કરતા હતા. શી ટેલ્સ મી કે હી વોઝ મોર લાઈક હર સન. એટલે એમના એ બહુ જ બધા ડિપેન્ડન્ટ હતા. ઇન સ્પાઇટ ઓફ ધીસ થિંગ કે શી ઇઝ વેલ એજ્યુકેટેડ, એ ઓલમોસ્ટ 35 lakhs પર એનમ અર્ન કરે છે. એટલે યુ કેન ઇમેજિન કે કેટલા બધા વેલ એજ્યુકેટેડ છે. તો છતાં એમનો મને એક દિવસ ફોન આવ્યો અને એમનો ફોન રાતના 9 વાગે આવ્યો. ત્યારે જ મને એમ થોડું મનમાં આવ્યું કે એમનો ફોન કેમ આવ્યો, કે બેડ ન્યૂઝ તો નથી એમ. અને એકચ્યુઅલી એમ જ ત્યારે એમને મને કીધું કે એમના ભાઈ ગુજરી ગયા અચાનક, અને એ બહુ ચડવા લાગ્યા કે મને કંઈ જ ખબર નથી હું કેવી રીતના શું કરું, મને કંઈ જ એટલે હાઉ ટુ પ્રોસીડ વિથ એવરીથિંગ. એમ ક્લુલેસ ટોટલી. તો મેં એમને આશ્વાસન આપ્યું કે તમે ચિંતા નહીં કરો, આપણે એક એક કરીને સોર્ટ કરશું, તમે હિંમત મૂકો. બટ ધ થિંગ ઇઝ કે આજે એટલા બધા એજ્યુકેટેડ રહીને બી એ તો ટોટલી બ્લાઇન્ક હતા, કેમ કે એમને પણ એમના ફાઇનાન્શિયલ્સ વિશે કંઈ ખબર નહોતી. પછી એમને મેં જે ઇન્ફોર્મેશન્સ બધી મારા પાસે આઈટીઆર વખતે જે હું કલેક્ટ કર્યું છે એ બધી મેં એમના બેનને આપી. તો એમને બધા બેંક એકાઉન્ટ્સ ક્યાં છે, પછી એમના એ શેર ટ્રેડિંગ કરતા તો એમના 2-3 ડીમેટ એકાઉન્ટ્સ એ કોના પાસે છે એ બધા ઇન્ફોર્મેશન મેં આપ્યું. પણ એ જે ડીમેટ એકાઉન્ટ્સ, એ શેર્સ અને એ બધું છે એ એકચ્યુઅલી ભાઈ બહેન એકલા જ હતા. એટલે એમનો કોઈ બીજું કોઈ લીગલ હેર નહોતું, એમની બેન જ એમની લીગલ હેર છે. પણ જસ્ટ બીકોઝ એમની એક વિલ નહોતી, એટલે હિન્દુ સક્સેશન એક્ટના હિસાબે તો એ એમને જ બધું મળે એમની બેનને. પણ એ બધું એમના નામે કરવા માટેની જે પ્રોસિજર એમને ફોલો કરવી પડશે હવે, બીકોઝ એમાં હવે શેર્સ અને ઇમૂવેબલ પ્રોપર્ટીઝ બધી ઇન એબ્સેન્સ ઓફ એની વિલ જે એમના નામે હવે એમને કરાવવી પડશે. એ બધા માટે એમને કોર્ટથી સક્સેશન સર્ટિફિકેટ લાવવું પડશે. અને એ સક્સેશન સર્ટિફિકેટ લાવો એટલે 1.5-2 વર્ષ તમને કોર્ટના ચક્કર ખાવા પડશે. એટલે આ વસ્તુ એવી છે કે એક વિલ એમની હોત તો એમને આ બધું કંઈ જ કરવાની જરૂર ના પડત. એ કોપી ઓફ વિલ બધી જગ્યા સબમિટ કરત
અને એ કામ ઇઝીલી થઈ જાત એમનું. હવે ઓલરેડી જ્યારે એટલું બધું ફાઇનાન્શિયલી જવા દો, આમ ઇમોશનલી એટલા વીક છે, ફાઇનાન્શિયલી બહુ સ્ટ્રોંગ છે પણ ઇમોશનલી જ્યારે એટલા વીક છે ત્યારે એમને બધી જગા ફરી ફરીને પોતે એકલા હાથે આ બધું કરવાનું એ બહુ ડિફિકલ્ટ હોય. આપણને જે રીતના લાગે છે કે આ કરી લેશે એવું એટલું જ્યારે, બીકોઝ એ શું છે, દરેક બેંકમાં દરેક ઇન્સ્ટિટ્યૂટમાં એમના અલગ પ્રોસિજર હોય. એટલે કોઈ તમે અલગ અલગ બેંકમાં જશો તો અલગ અલગ એમના ફોર્મ્સ હશે. તો એ દરેક રીતે, અને આ એક બિલ અગર તમારી હોય તો તમે ફક્ત એક બિલ સબમિટ કરી નાખો અને એમને એક સિમ્પલ ફોર્મ ભરી નાખો તો એ બધું તમારા નામે થઈ જાય. તો આ એક ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે તમારા પાસે અગર સંપત્તિ છે તો તમારી એક વિલ હોવી જરૂરી છે. એટલે તમારા પાછળ તમારા ફેમિલી મેમ્બર્સને એ વસ્તુથી કોઈ તકલીફ ના થાય એમના નામે લેવા માટે. તો એ એક આપણે બધાએ એ ધ્યાન મૂકવાનું કે આપણા ફેમિલી મેમ્બર્સની જેમના નામ ઉપર સંપત્તિઓ છે એ લોકો એક વિલ બનાવી જાય, એટલે જે ડિઝર્વિંગ પર્સન છે એને મળે અને એને કોઈ તકલીફ ના થાય મળવામાં. ઇવન હું એક હજી સજેશન આપીશ કે જો હમણાં હું જે તમને સજેશન કહી રહી છું એ નાના સજેશન્સ છે જે લાઈફમાં અગર આપણે ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરીએ તો બહુ હેલ્પફુલ થાય, ઇવન ફેમિલીને બી હેલ્પફુલ થાય. હવે એક મારો ક્લાયન્ટ છે જે બિઝનેસમેન હતો અને એની વાઇફ પણ એજ્યુકેટેડ હતી બટ શી વોઝ નોટ ઇન્ટુ બિઝનેસ. એમનો બિઝનેસ બહુ સારો ચાલતો હતો અને એમના હસબન્ડ નહીં રહ્યા, તો પછી એમને વાઇફને બિઝનેસ કન્ટિન્યુ કરવો હતો. શી ડિડન્ટ વોન્ટ ટુ સેલ ધ બિઝનેસ બટ એ થોડું સ્કેર્ડ, એટલે શી વોઝ વેરી સ્કેર્ડ કે હું કેવી રીતના કરું, મને કઈ ખબર નથી. એમનું બધું સેટઅપ વગેરે બધું સારું હતું, એમને ધીરે ધીરે પિકઅપ કર્યું. પણ આ જ વસ્તુ અગર એ જ્યારે થોડો ટાઈમ, એટલે ફૂલ ટાઈમ નહીં, 1 કલાક 2 કલાક થોડું એમના હસબન્ડને બિઝનેસમાં હેલ્પ કરે એટલે કરતા હોત તો એમને થોડી આઈડિયા હોત કે કેવી રીતના એ બિઝનેસ રન કરે છે યા શું જરૂરી છે જાણવું. ઇવન તમે બધા અગર સપોઝ ફેમિલી બિઝનેસમાં છે તમારા હસબન્ડ, તમે થોડુંક હેલ્પ કરી શકો એમને જે રીતે, એ ટ્રાય કરો. એટલે એમનું અમુક પેમેન્ટ નેટ બેન્કિંગ થી કરવા હોય તો એ તમે કરી શકો. મેન્ટેનન્સ બિલ્સ હોય, ઇલેક્ટ્રિસિટી બિલ, પ્રોપર્ટી ટેક્સ, આ બધા નાના કામો છે. બેંકમાં જઈને ચેક જમા કરવા, તો થોડું તમે ટચ મારો તો ક્યારેક પણ ગોડ ફોરબિડ ક્યારે અગર કોઈ સિચ્યુએશન એવી ખરાબ આપણને ફેસ કરવી પડે તો આપણે ટોટલી લોસ્ટ ના થઈ જઈએ, આપણે હેન્ડલ કરી શકીએ. તો આ બધી વસ્તુ બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે તમને થોડું કામ કરતા રહેવું જોઈએ અને ટચમાં રહેવું જોઈએ આ બધી વસ્તુઓમાં. પછી હજી એટલે એક્ઝામ્પલ એક હું આપવા માંગુ છું કે એક ક્લાયન્ટના સિસ્ટરને ઇન્કમ ટેક્સની નોટિસ આવી, નોન ફાઇલિંગ ઓફ રિટર્ન અંડર સેક્શન 148 કહ્યું નોટિસ કે એમને રિટર્ન ફાઇલ નતો કર્યો. તો જ્યારે એ નોટિસ આવી એ એવી રીતના હતી કે એમના સિસ્ટરને ઇનહેરિટન્સમાં એક ઘર મળ્યું હતું, જે ઘર એમને વેચી નાખ્યું હતું. એ ઘર વેચ્યું અને પણ એમને જે ઘર વેચીને પૈસા મળ્યા એમને બેંકમાં નાખ્યા, પણ એ એમને કેપિટલ ગેઇનનો જે ટેક્સ આવે છે એ બી ભર્યું નતું અને રિટર્ન પણ ફાઇલ નતું કર્યું. હવે એની જ્યારે, બીકોઝ આ બધું જે થાય છે, આ બધા ટ્રાન્ઝેક્શન્સ છે ને હવે પેન પર રિપોર્ટ થાય છે તમારા પેન ઉપર. તો એ પેન પર રિપોર્ટ થયા અને પછી એમને નોટિસ આવી ઇન્કમ ટેક્સની. ત્યારે એમને ખબર જ નહોતી કે ઇન્કમ ટેક્સ રિટર્ન જો કે ભરવું પડે છે. પણ હવે આ ઇગ્નોરન્સ ઇઝ નોટ એક્સક્યુઝ ઇન્કમ ટેક્સના આઈઝમાં. એટલે એમને ઓલમોસ્ટ 75 lakhs પ્રોસીડ મળ્યા, પણ એમના એટલે 6 વર્ષ બેક એમને 75 lakhsમાં એ ઘર વેચેલું અને હમણાં એમને ઓલમોસ્ટ લાસ્ટ યર એમને 47 lakhs ઇન્કમ ટેક્સ ઓફિસર્સે ઇન્ક્લુડિંગ ઇન્ટરેસ્ટ, પેનલ્ટી, ફાઇન બધું રિકવર કર્યા. એટલે જસ્ટ બીકોઝ લેક ઓફ નોલેજના લીધે એમને ખબર હોત કે આ કેપિટલ ગેઇન ટ્રાન્ઝેક્શન છે અને એના પર કેપિટલ ગેઇન ટેક્સનું કમ્પ્લાયન્સ કરવું પડશે અને કન્સલ્ટન્ટને ત્યારે જ કન્સલ્ટ કરત તો એમને 0 ટેક્સમાં પૂરા 75 lakhs એમને મળી જાત. કેમ કે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ અકોર્ડિંગલી જે જરૂરી છે ટેક્સ બેનિફિટ ક્લેમ કરવા એ એમને સીએ કરાવી લીધું હોત. તો જસ્ટ બીકોઝ એમને નોલેજ નતું, એમના એટલા બધા પૈસા એવી રીતના ઇન્કમ ટેક્સ ઓફિસર્સે લઈ લીધા. તો આ જરૂરી છે કે અગર તમારા પેન પર મોટા ઇન્વેસ્ટમેન્ટ દેખાઈ રહ્યા છે પણ તમે આઈટીઆર ફાઇલ નથી કરતા તો તમે ઇન્કમ ટેક્સ રિટર્ન પણ ફાઇલ કરવું જોઈએ. યુ શુડ સ્ટાર્ટ ડુઈંગ ધેટ. તો
નાના નાના એક્ઝામ્પલ્સ છે જે આપણને ખબર હોવી જોઈએ ડેલી શેડ્યુલમાં આપણા. પણ હું હવે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઓપ્શન્સ કે જે આપણે અર્ન કરીએ છીએ એના રિટર્ન્સ, કેમ કે આપણે અગર કરેક્ટ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરીએ તો એના રિટર્ન્સ આપણને ઓલ્ડ એજમાં આગળ લાઈફમાં બહુ જ હેલ્પફુલ થાય. બીકોઝ આપણે બધાને ખબર છે કે મની કેનોટ બાય હેપીનેસ, બટ મની સર્ટનલી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે ટુ હેવ અ કમ્ફર્ટેબલ લાઈફ અને સ્ટ્રેસ ફ્રી લાઈફ. તો તમને લોકોને પણ કઈ એડ કરવું, એક્સપિરિયન્સ કઈ કેવું હોય તો પ્લીઝ શેર કરો, યા કઈ પૂછવું હોય તો. નહીં તો આપણે પછી ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઓપ્શન શું બેટર છે એના પર જઈએ. ઝૂમ કરીને છે તેના પર આપણે આગળ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઓપ્શન્સ પર જઈએ પછી. હું હવે એક જ મિનિટ, જે ઇન્વેસ્ટમેન્ટના સરસ ઓપ્શન્સ છે એ આપણે એક વન બાય વન ડિસ્કસ કરશું. ઓકે, સ્ક્રીન દેખી શકે છે બધા? ઓકે, હવે ફાઇનાન્શિયલ લિટરસી એટલે આપણે સિમ્પલ લેંગ્વેજમાં કે આપણે આપણા ફાઇનાન્સીસ પોતે મેનેજ કરી શકીએ. એક તો આપણે એવી રીતના મેનેજ કરવા જોઈએ કે લાઈફ ટાઈમ માટે આપણી ફાઇનાન્શિયલ સિક્યોરિટી એન્શ્યોર થઈ જાય, આપણને પૈસા માટે કોઈ પર ડિપેન્ડ ના રહેવું પડે. કેમ કે ફાઇનાન્શિયલ લિટરસી હોય, તમે ફાઇનાન્શિયલી ઇન્ડિપેન્ડન્ટ હો તો તમે બહુ જ કોન્ફિડન્ટલી ડીલ કરી શકો છો કોઈ બી સિચ્યુએશન સાથે. જેમ મેં કીધું કે સર્વે કહે છે કે only 27% of India's population, including both males and females, are financially literate. તો સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે તમે ફાઇનાન્શિયલ ગોલ્સ આપના ડિસાઇડ કરો કે કેવી રીતના, એટલે તમને, કેમ કે શું છે, પેલા ગવર્મેન્ટ જોબ્સ હોય ત્યાં તમે પેન્શન હોય તો એ મંથલી તમારા ખર્ચા, પેન્શન આવતી હોય તો મંથલી તમારું ટેકન કેર થઈ જાય ખર્ચાઓ. પણ તમે અગર સેલ્ફ એમ્પ્લોયડ છો યા તમે પ્રાઇવેટ જોબમાં છો તો તમને એવી રીતના પ્લાન કરવા પડશે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કે તમારા રિટાયરમેન્ટ પછી તમને હર મહિને પીક અમાઉન્ટ આવતું રહે વ્યવસ્થિત, કે તમને કોઈ પર બી ડિપેન્ડ ના રહેવું પડે. તો એના માટે તમને ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પ્લાન કરવા પડશે, કેમ કે ઇટ વિલ હેલ્પ યુ ફોર બેટર ઓલ્ડ એજ લાઈફ અને કમ્ફર્ટેબલ લાઈફ. તો હવે આપણે ઇન્વેસ્ટમેન્ટના વેઝ દેખીએ. સૌથી સરસ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ મારા હિસાબે છે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઇન મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સ. આપણે 2004 નું સેન્સેક્સ દેખીએ તો ઇટ વોઝ 4300 પોઈન્ટ્સ અને હવે સેન્સેક્સ છે 75,000 પોઈન્ટ્સ રાઉન્ડ અબાઉટ, એટલે ગ્રોથ ઇઝ ઓલમોસ્ટ 17 ટાઈમ્સ. પણ જ્યારે તમે મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરશો, તમે એડવર્ટાઇઝમેન્ટ બી દેખતા હશો કે મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સ આર સબ્જેક્ટ ટુ માર્કેટ રિસ્ક. તો એનું મિનિંગ શું છે? એટલે એ માર્કેટ ઉપર જાય એટલે આપણા ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઉપર જાય, પણ માર્કેટ ફોલ બી થઈ શકે છે, તો ત્યારે આપણા ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ફોલ થઈ જશે. પણ આ જરૂરી છે કે ઇવન માર્કેટ ફોલ બી થાય ત્યારે બી તમે ગભરાઈને ઇન્વેસ્ટમેન્ટ રિડીમ નહીં કરવાના, એ તમે ઇન્વેસ્ટેડ રહેવાનું. કેમ કે તમે લોંગ ટર્મ ઇન્વેસ્ટેડ છો ને તો જ તમને એના બહુ સરસ રિટર્ન્સ આગળ દેખાશે. તમે પોતે આ જોઈ શકો છો કે 4,300 પોઈન્ટ્સ ઇન 2004 અને 20 યર્સમાં 75,000 પોઈન્ટ્સ, એટલે તમે ત્યારે 4,300 રૂપીઝ, ટુ મેક ઇટ મોર સિમ્પલ, તમે 4,300 રૂપીઝ જે 20 વર્ષ પહેલે છે એ આજે 75,000 રૂપીઝ છે. તો એ કેટલા ટાઈમ્સ તમારી ગ્રોથ થઈ છે. તમે અધરવાઇઝ એફડી પકડો યા બીજા કોઈ બી ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પકડો તો એ 5-7 યર્સમાં, એ તો પહેલે 5-7 યર્સમાં ડબલ થવાના, હવે તો એ ડબલ બી 10-12 યર્સમાં થાય છે, બીકોઝ ઇન્ટરેસ્ટ રેટ્સ હેવ ફોલન કન્સિડરેબલી લો. તો તમે મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સમાં ઇન્વેસ્ટ કરવું જોઈએ. તમારા અર્નિંગ્સનો સમ પાર્ટ ઓફ યોર અર્નિંગ શુડ ગો ઇન મ્યુચ્યુઅલ ફંડ. હવે મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કેવી રીતના કરવા? તો એ લમસમ અમાઉન્ટ નહીં કરવાનું. યુ શુડ ગો ફોર SIP, એટલે સિસ્ટમેટિક ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પ્લાન.
એટલે દર મહિને તમે તમારી રીતે 5,000, 10,000 યા 15,000 જે તમને ઠીક લાગે, 20,000 તમારા અર્નિંગ્સ નું સમ પોર્શન તમે એક SIP માં એક અચ્છા મ્યુચ્યુઅલ ફંડ કન્સલ્ટન્ટને તમે કોન્ટેક્ટ કરો, તમને ખબર નથી તો એ તમને ગાઈડ કરશે અને સરસ ફંડ્સમાં તમે ઇન્વેસ્ટ કરો. જે સરસ કંપનીઓ છે, જે ફંડ્સ રિલાયન્સ, ટાટા એ રીતના મોટા કંપનીઝમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ હોય છે, જે ફંડ્સમાં એ ફંડ્સમાં તમે ઇન્વેસ્ટ કરશો તો એ ભલે એ સ્લોલી ગ્રો થશે પણ એ લોંગ રનમાં બહુ જ વધારે રિટર્ન્સ આપશે તમને. એમાં ફક્ત ધ્યાનમાં આ મૂકવાનું છે કે તમને ગભરાવું નથી. અગર માર્કેટ ડાઉન બી જાય છે તો બી સ્ટે ઇન્વેસ્ટેડ. એ માર્કેટ પાછું ઉપર જવાનું જ છે. 2004 થી 24 માં માર્કેટ 3-4 વાર બહુ જ વધારે નીચે આવ્યું છે, પણ આજના ડેટમાં જે લોકો ઇન્વેસ્ટેડ હતા એ બહુ જ વધારે ખુશ છે આજે. તો એક ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે આપણે ઇન્વેસ્ટેડ રહેવું જોઈએ. સેકન્ડ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઓપ્શન. ટીનાબેન, 1 મિનિટ, તમારું સ્ક્રીન કઈ નથી દેખાતું, ખાલી ફોલ્ડર ઓપન છે. એક મિનિટ. એક જ મિનિટ હું કરું છું. યસ, હવે દેખાય છે. ઓકે ઓકે, થેન્ક યુ. તો આ એક ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે સેન્સેક્સમાં આ તમે જે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઇન મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સ છે એમાં તમે કન્સિસ્ટન્ટલી SIP કરો અને સ્ટે ઇન્વેસ્ટેડ ફોર લોંગ ટર્મ. ધીસ ઇઝ વન ઇન્વેસ્ટમેન્ટ. હવે આપણે આગળ જઈએ. અનધર ગુડ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ. હવે જ્યારે આપણે ફિમેલ સાથે ફાઇનાન્શિયલ લિટરસીની વાત કર્યા છે તો આપણને આ ધ્યાનમાં મૂકવું પડશે કે ફિમેલ્સ હેવ સ્પેશિયલ અટેચમેન્ટ વિથ ગોલ્ડ. એ ગોલ્ડમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ દરેક ફિમેલ કરતી હોય છે, પણ આઈ વુડ સજેસ્ટ કે હવે તમે ફિઝિકલ ગોલ્ડમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવાના બદલે એક મિનિટ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઇન સોવરેન ગોલ્ડ બોન્ડ્સ. એ સોવરેન ગોલ્ડ બોન્ડ્સ કેવી રીતના વધારે બેટર છે ફિઝિકલ ગોલ્ડથી, એ આજે આપણે ડિસ્કસ કરીએ. પહેલે તો ગોલ્ડ ઇઝ અ ગુડ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ, કેમ કે ગોલ્ડનો રેટ તમે 2004 માં જોશો તો એ 5,800 હતો અપ્રોક્સિમેટલી, અને આજે ગોલ્ડનો રેટ છે 76,000. એટલે તમે અગર ઇન્વેસ્ટેડ રહો તો એ કેટલું બધું ગ્રો થઈ ગયું છે. ઓલમોસ્ટ 13 ટાઈમ્સ તમને ગ્રોથ મળી છે એમાં. હવે સોવરેન ગોલ્ડ બોન્ડ્સ કેવી રીતના બેટર છે? તો એક તો એ સિક્યોર્ડ અને સ્ટેબલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઓપ્શન છે. ઇન્ટરેસ્ટ એના પર તમને 2.5% પર એનમ ઇન્ટરેસ્ટ મળે છે. જે તમે ફિઝિકલ ગોલ્ડ લો છો એ તમે લોકરમાં મૂકી દો છો એ એમના એમ કંઈ અર્ન નથી કરતો. જેટલી ગોલ્ડની વેલ્યુ વધશે એ તમારું વેલ્યુ વધી, બાકી એમના એમ તમને કોઈ ઇન્ટરેસ્ટ નહીં આપે. પણ આ સોવરેન ગોલ્ડ બોન્ડ્સ 2.5% ઇન્ટરેસ્ટ તો મળશે જ, પ્લસ તમારી જે ગોલ્ડની વેલ્યુ વધે છે એ તો વધી જ રહી છે. ઇટ ઇઝ એઝ ગુડ એઝ ગોલ્ડ ઇન પેપર ફોર્મ. એ પેપરના ફોર્મમાં છે. સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે તમને જ્યારે તમે આ ગોલ્ડ વેચો છો ત્યારે તમને એના પર કોઈ કેપિટલ ગેઇન ટેક્સ નથી પે કરવું પડતું. એટલે આ મેચ્યોરિટી છે, સોવરેન ગોલ્ડ બોન્ડની જે મેચ્યોરિટી છે ત્યારે તમને કેપિટલ ગેઇન ટેક્સ નહીં આવે. વેરસ તમે ફિઝિકલ ગોલ્ડ જ્યારે વેચો છો તમને કેપિટલ ગેઇન ટેક્સ ભરવું પડે છે. અને સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ કે હવે જે આજકાલ બહુ રિસ્કી થઈ લીના, ગયું છે. તમે તમારી ફૂલ સ્ક્રીન કરશો કે પ્રેઝન્ટેશન ફૂલ સ્ક્રીન દેખાતું નથી? ફૂલ સ્ક્રીન કરો. એક મિનિટ, આ થઈ નથી રહ્યું. એક સેકન્ડ. F5 થી થશે મારા ખ્યાલથી. કરું છું. This is better? Okay. You can carry on. Okay. તો એમાં કોઈ રિસ્ક અને આપની રોબરી યા ચોરીની કોઈ રિસ્ક નથી એમાં, એટલે ક્યારે પણ સોવરેન ગોલ્ડ બોન્ડ્સ આર બેટર ઓપ્શન. બીજા ઇન્વેસ્ટમેન્ટ હું એકચ્યુઅલી જે સિક્યોર્ડ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ છે એના માટે કહીશ કે થોડું પબ્લિક પ્રોવિડન્ટ ફંડ, ફિક્સ ડિપોઝિટ વિથ બેંક્સ, RBI બોન્ડ્સ અને સિનિયર સિટીઝન સેવિંગ સ્કીમ્સ છે. સિનિયર સિટીઝન સેવિંગ સ્કીમ્સ તમે 60 યર્સના ઉપર હો તો તમે ઓપ્ટ કરી શકો છો.
અને એમાં રેટ ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ બહુ સરસ હોય છે, પણ એની લિમિટ હોય છે 30 lakhs. સો 30 lakhs તક તમે ફંડ સિનિયર સિટીઝન સેવિંગ સ્કીમમાં નાખી શકો છો. દેટ વિલ ગીવ યુ ગુડ રિટર્ન. ઇમ્પોર્ટન્ટલી મને અહીંયા તમને લોકોને કહેવું છે કે જ્યારે બી તમે ફિક્સ ડિપોઝિટ મૂકશો તો તમે નેશનલાઇઝ બેંક યા ગુડ પ્રાઇવેટ બેંક પાસે જ મૂકો. તમે કોઓપરેટિવ બેંક્સ યા પતપેઢી જે હોય છે ને એની પાસે તમે નહીં મૂકો, બીકોઝ એક એક્ઝામ્પલ શેર કરું છું. વન ઓફ માય ક્લાયન્ટ એના પૈસા એના બહુ જ લાઈફ ટાઈમની અર્નિંગ્સ એને રૂપી કોઓપરેટિવ બેંકમાં મૂકેલી. જ્યારે એને રૂપી કોઓપરેટિવ બેંકમાં મૂકેલી ત્યારે વન ઓફ ધી ગુડ બેંક્સમાં આવતી હતી, પણ એ રૂપી કોઓપરેટિવ બેંક તો એ બેંકનો જ્યારે દિવાલો નીકળ્યો એને પોતાના પૈસા બહુ જ મુશ્કેલથી, એટલે જેટલા હતા એટલા તો મળ્યા જ નહીં, બહુ જ ઓછા મળ્યા. પણ એ વોઝ લાઈક કે મારા પૂરી અર્નિંગ્સ મેં એક જ બેંકમાં મૂકી દીધેલી. તો એ વસ્તુ પણ રોંગ છે. તમે થોડું ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરો, તમે અલગ અલગ બેંકમાં મૂકો, 2-3 નેશનલાઇઝ બેંકમાં મૂકશો તો બી ચાલશે. યા મોટી પ્રાઇવેટ બેંક લાઈક HDFC છે, ICICI બેંક છે, એક્સિસ બેંક છે, આ બધા ગુડ બેંક્સ છે. અને નેશનલાઇઝ બેંક લાઈક સ્ટેટ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા છે, પંજાબ નેશનલ બેંક, બેંક ઓફ મહારાષ્ટ્ર, બેંક ઓફ ઇન્ડિયા, આ બધા નેશનલાઇઝ બેંક છે. તો એમાં ગવર્મેન્ટનો હોલ્ડ હોય છે નેશનલાઇઝ બેંકમાં, એટલે એ બેંકો ડૂબતી નથી. તો આ તમે ધ્યાન મૂકવું જોઈએ કે આપણે એવી રીતના ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પ્લાન કરવા જોઈએ. હવે તમને હું કીધેલું કે ફેમિલી ફાઇનાન્શિયલ્સના બાબત આપણને ખબર હોવી જોઈએ. તો આવી રીતના તમે બનાવી શકો છો ડિટેલ્સ, જેમાં તમારા બેંકના પાસવર્ડ્સ, નેટ બેન્કિંગના બધા ડિટેલ્સ, પછી તમારા ફિક્સ ડિપોઝિટ્સના બધા ડિટેલ્સ, નંબર સાથે કે કોણ એમાં જોઈન્ટ હોલ્ડર છે, કયા બેંક સાથે તમારી FD છે, આ બધા ડિટેલ્સ તમે એવી રીતના મૂકી શકો છો. અને જે બી છે લાઈફ ઇન્સ્યોરન્સ પોલિસી, જે મેં તમને પહેલે એક્ઝામ્પલ આપ્યું કે આ ખબર જ હોવી જોઈએ આપણા ફેમિલીમાં કે લાઈફ ઇન્સ્યોરન્સ પોલિસી કોના સાથે છે, કેવી રીતના છે. ઇનફેક્ટ એક્સિડન્ટ પોલિસીઝ બી ઘણીવાર હોય છે. ઇટ ઇઝ નોટ નેસેસરી કે લાઈફ ઇન્સ્યોરન્સ પોલિસી હોવી જોઈએ, એક્સિડન્ટ ઇન્સ્યોરન્સ પોલિસી બી હોય છે, જેમાં સપોઝ ફોર નોર્મલ હાથને ફ્રેક્ચર આવ્યું તો તમારું જે કામ તમારું હેમ્પર થયું, તમે અગર રેગ્યુલર ડ્યુટીઝ પર નહીં જઈ પાડ્યા તો એના માટે બી તમને કોમ્પન્સેશન ઇન્સ્યોરન્સ કંપની આપે છે. અને એ મોસ્ટલી ઘણા લોકોને ખબર જ નથી હોતી, કેમ કે નાના મોટા વસ્તુ માટે આપણે આટલું ડિટેલમાં ક્યારે જોતા જ નથી કે એમાં શું શું આપણે ક્લેમ કરી શકીએ છીએ. એના પરથી મને યાદ આવ્યું, જે હું બ્રધર સિસ્ટરનું તમને એક એક્ઝામ્પલ આપેલું, એમાં એ ભાઈના ક્રેડિટ કાર્ડના બિલ્સ બી મોટા મોટા હતા, જે એમની બેનને લાગ્યું કે એમને પે કરવા પડશે. પણ ઇન કેસ ઓફ ડેથ ઓફ કાર્ડ પોલિસી, ક્રેડિટ કાર્ડ હોલ્ડર એ એકચ્યુઅલી ઇન્સ્યોરન્સ કંપની પે કરે છે ક્રેડિટ કાર્ડના બિલ્સ. એ એમને ખબર નહોતી, કેમ કે એમને એમ લાગ્યું કે આ તો આપણી ડ્યુટી છે, પણ એ ઇન્સ્યોરન્સ કંપનીને ઓલરેડી પ્રીમિયમ પે થઈ ચૂક્યું છે આ વસ્તુનું. તો આ એકચ્યુઅલી ઇન્સ્યોરન્સ કંપની પે કરે એમાં એ જ કરેક્ટ છે. એ ક્રેડિટ કાર્ડ હોલ્ડરથી રિકવર કરવાની જરૂર નથી. ઇન્સ્યોરન્સ કંપની એના ક્રેડિટ કાર્ડના બિલ્સ ડિરેક્ટલી ક્રેડિટ કાર્ડ એજન્સીને પે કરે છે. તો એ તમને ઇન્ફોર્મેશન હોય તો આ હેલ્પફુલ થાય. તો આ હેલ્થ ઇન્સ્યોરન્સ, આ મેડિક્લેમ કોના પાસે છે એ ખબર એ હોવું જોઈએ. મ્યુચ્યુઅલ ફંડના ઇન્વેસ્ટમેન્ટ્સના ડિટેલ આવી રીતના રેકોર્ડ્સમાં હોવા જોઈએ. ઇમુવેબલ પ્રોપર્ટીઝ તમારી કઈ કઈ છે ડિટેલ્સ બધા હોવા જોઈએ આવી રીતના. તો તમે કેવી રીતના ચાર્ટ બનાવીને, એક ફાઇલ બનાવીને મૂકી શકો છો, જે તમારા ફેમિલી મેમ્બર્સને ખબર હોવી જોઈએ. સો એમને કોઈ બી વાતની આગળ તકલીફ ના થાય. આવી રીતના તમે તમારી બિલ અને બધું બી ઇન વન પ્લેસ મૂકવાનું. ઘણીવાર છે ને તમે કોઈને કોઈક લોન આપ્યા હોય છે, કોઈને મદદ કરી હોય છે, પણ એ વસ્તુ તમારા ફેમિલીને ખબર જ નથી હોતી. તો એ વસ્તુ પણ તમે એન્શ્યોર કરો કે એ બધું તમારી ફેમિલીને તમે ડિસ્ક્લોઝ કરો જે કંઈ છે. અને બધા એટલે મારા હિસાબે જે બી અર્નિંગ્સ છે આપણા, એ સારી રીતે ઇન્વેસ્ટ કરવા બહુ જ જરૂરી છે, સો દેટ તમારું ફ્યુચર સિક્યોર થાય. That's it. તમને કોઈને કંઈ પૂછવું હોય તો ફીલ ફ્રી ટુ આસ્ક.
એકચ્યુઅલી ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઓપ્શન્સ ઘણા બધા છે, પણ જે બહુ જ મને ઇમ્પોર્ટન્ટ લાગે છે કે જે બધાએ જાણવા જોઈએ એટલા જ મેં આજે અહીંયા ડિસ્કસ કર્યા છે. પણ એવા તો ઘણા બધા ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઓપ્શન્સ છે. સરસ, તમે તમારી રિસ્ક કેલ્ક્યુલેટ કરીને તમે નાખી શકો છો આવી રીતના. બટ એમ કે છે કે ટુ મેની એગ્સ ઇન વન બાસ્કેટ એવી રીતના ન થવું જોઈએ. એટલે તમે થોડું પ્લાન કરીને દરેક ઇનમાં થોડું થોડું ઇન્વેસ્ટ કરો, સો દેટ તમારું ફ્યુચર સિક્યોર થઈ શકે. તો બસ આટલું જ. હવે હું જે મને અપડેટ કરવું હતું એટલું જ કરું છું. કોઈને કંઈ એડ કરવું હોય તો પ્લીઝ તમે એડ કરી શકો છો એમાં. કનક માસી. હું રીટા કોઠારી વાત કરું છું. એકચ્યુઅલી કનકબેન અને મનીષાબેન આજે કંઈક સોશિયલ કામથી બહારે છે, એટલે એમણે મને આ રિસ્પોન્સિબિલિટી આજે સોંપી છે. ઈ કંઈક રીઝન એમાં મારો યસ. ઓકે ઓકે. કોઈને કાંઈ ક્વેશ્ચન્સ હોય તો પ્લીઝ લીનાબેનને પૂછી શકીએ છીએ આપણે. સોરી, કનકબેન અને મનીષાબેન નથી આજે, એટલે થોડીક રિસ્પોન્સિબિલિટી એમની લેવાની ટ્રાય કરી રહી છું અહીંયા. કોઈને કાંઈ ક્વેશ્ચન પૂછવું હોય તો. એ પછી પણ અગર કઈ કોઈને લાગે કે એકવાર બોલવું છે તો મારો નંબર તમે શેર કરી શકો છો. હું ક્યારે પણ તમે એમને કઈ બી ક્વેરીઝ હોય તો હું સોલ્વ કરીશ. ડેફિનેટલી. થેન્ક યુ સો મચ લીનાબેન. આજે નોર્મલી આપણે ઘરે બી, હું પર્સનલ એક શેર કરું કે ઘરે બી હસબન્ડ સાથે કે ફેમિલી મેમ્બર સાથે ફાઇનાન્સ ડિસ્કસ કરતા હોઈએ તો બહુ મોટા મોટા ભાગે કરતા હોઈએ છીએ. આટલા ડિટેલિંગમાં બહુ રેરલી ક્યારેક વાત થતી હોય છે એવી રીતે. એટલે તમે જે હિસાબે આજે બહુ સિસ્ટમેટિકલી એક ખાલી સમરાઇઝ કરું તો ફાઇનાન્શિયલ અવેરનેસ ને તમે એમાં ટર્મ પ્લાન વોઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. એટલે હું બી અવેર નથી આના રિલેટેડ કે ટર્મ પ્લાન કેટલો ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, સક્સેશન સર્ટિફિકેટ કે વિલ મસ્ટ છે. આપણે અવેર હોવા જોઈએ કે આપણા કયા કયા ડોક્યુમેન્ટ્સ કે પછી એજન્ટનો લિસ્ટ હોવો જોઈએ કે આ એજન્ટના કોન્ટેક્ટ નંબર, આના પાસે આપણી મેડિક્લેમ્સ છે, આના પાસે કદાચ આપણા એસઆઈપી મ્યુચ્યુઅલ ફંડ રિલેટેડ ડેટાસ છે. એટલે બહુ સિમ્પલ વેમાં પણ તમે જે એક્સપ્લેન કર્યું એમ સ્પેસિફિકલી જ્યારે આપણે વિમેન્સ છે ને બહુ એક્સપ્રેસિવ હોય એટલે એક્ઝામ્પલ સાથે આપીએ ને તો એ બહુ સારી રીતે રજીસ્ટર થતું હોય છે આપણા માઇન્ડમાં. સો રિયલી એપ્રિશિએટ તમારું આ ટોક રિગાર્ડિંગ ફાઇનાન્સ. બહુ જ સરસ હતું, બહુ સરળ હતું અને આઈ થિંક ઘણી ચીજો લાઈક ગોલ્ડ ઓલ્સો. એટલે હું એબ્સોલ્યુટલી મારું ઘરે ડિસ્કશન થયું છે તો હવે પહેલા આપણે કેવું હતું ગોલ્ડ કોઈન લઈને રાખીએ, આ રાખીએ તે રાખીએ, પણ હવે મને બી ખબર પડી છે કે ઘણા જગ્યાએથી ખબર પડી છે કે આના બોન્ડ્સ આવે છે, લિક્વિડ બીઝ આવે છે, તો એ વધારે બેટર છે ગોલ્ડને હવે જો ઇન્વેસ્ટ કરવું હોય તો એવી રીતે. એટલે ડેફિનેટલી તમે જે કીધું છે એ બધાને જાણવા જેવું છે. થોડુંક બ્રોડ પર્સપેક્ટિવ તમારા પાસેથી મળ્યો છે ફાઇનાન્સના રિલેટેડ અને ડેફિનેટ ક્વેરીઝ હશે તો લીનાબેનને આપણે એની ટાઈમ કોન્ટેક્ટ કરી શકીએ છીએ એમનો ટાઈમ લઈને. Yes, I would be happy to help anybody. Yeah. Thank you so much. Appreciate your time and talk on this. Thank you very much. Thank you. Dipti, if you Yeah. can add something. Yeah. Yes. Thank you, Leena Ben. मुझे गुजराती એટલી perfect ના है, but I could also take few points away. So thank you so much, and Rita Bhabhi ke pan thank you for helping us out at the last moment. Yeah. My pleasure. Thank you to you, Yeah. Kanak Mami and Manisha Ben, for trusting me. Thanks a lot. Thank you. અમે લીના બેન નું નંબર શેર કરશું WhatsApp ઉપર, so you can get in touch with her. Yes, sure. Yes. Thank you. Okay. Thank you so much for giving me this opportunity. Thank you. Thank you so much. Okay. આપણે લીવ કહી શકીએ હવે? Okay.